Let us pray. God, we thank you for bringing us into your house. We thank you for another day where we can have the privilege to worship you with no fear. And we believe that there's a reason that each and every person in this room is here today on this Sunday. And we ask that the worship that we offer up to you is pleasing in your eyes. And we ask that you would cover us with your blood. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. You
to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. 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 Over the mountains and the sea, your reverence will love for me, and I will open up my heart, let the healing set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. 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 I feel like dancing. It's foolishness, I know, but when the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. Oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know, but when the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. I can sing of your love forever. 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 I'll bring you more than a song. 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 More than a song. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you, all about you, Jesus. I'm coming
coming back to the heart of worship, and it's all about you, all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, and it's all about you, all about you, Jesus. You're looking into my heart, into my heart, 'cause it's all about you. You're looking into my heart, into my heart, 'cause it's all about you. Pray for us today. Dear Heavenly Father, thank you for having us gathered here today. Let our theme and message of first seek your kingdom and your righteousness be ever so present on our hearts. Lead us, Lord, to what you offer us in your will and empty us so that you may overflow and fill our cups. Lord, let us draw near and closer to you in our daily lives. And we confess that on our own we get distracted, we chase after our own plans, but today we set our eyes back on you. Remind us that every good thing comes from you, that when we seek you first, all else will be added in your perfect time. Bless the service, bless the word that will be spoken, and soften the heart so that we won't just go into one ear and out the other. Lord, transform us, renew us, and make us more like Christ. We give you all the glory and honor, Lord. In your mighty name, Jesus, we pray. Amen. 오늘 우리 청년들을 이렇게 뵈면서 오늘 하나님이 얼마나 기뻐하시는지 우리 한 분 한 분을 하나님이 놀랍게 축복하여 주실 줄로 믿습니다. 저는 오늘 하나님께서 이렇게 한 분 한 분을 보내주세요. 오늘 새로운 우리 이종길 형제님 하나님이 예비하셨다가 우리 새로운 교회를 만나게 하셔서 하여튼 축복하려고 작정했어요. 우리 이종길 형제님 새로 왔는데 오늘 등록하고 박수 한번 주세요. 우리 이종길 형님. 너무 감사해요. 기도하겠습니다. 하나님, 한 분 한 분 우리 청년들을 보내주셔서 감사합니다. 여기 온 청년들, 하나님 이 시대에 하나님의 말씀을 가지고 승리케 할 뿐만이 아니라 가는 곳곳마다 빛을 발하게 하셔서 하나님의 큰 기쁨이 되는 귀한 청년들로 역사하여 주시옵소서. 하나님, 청년들이 무엇으로 행실을 깨끗게 할 수 있겠습니까? 내가 주께 범죄치 아니하려 함으로 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다. 우리는 이 시편의 말씀을 기억합니다. 우리 청년들의 말씀 꼭 기억하게 하셔서 정말 하나님의 큰 뜻을 이루어갈 수 있도록 우리 한 사람 한 사람을 인도하여 주시옵소서. 예수님의 이름 받들어서 간절히 기도합니다. 아멘. 오늘 하나님께서 주시는 말씀이 있어요. 여기 주보를 보면 전부 같이 나누도록 하겠습니다. 이 주보 같이 한번 읽어보세요. 시작. 여기는 안 뜨나요? 주보 읽어보세요. 같이 하나님께서 주시는 말씀 요한복음 1장 9절에서 12절의 말씀이에요. 참 빛 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었더니 그가 세상에 계셨으며 세상은
그로 말미암아 지은 바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접지 아니하였으나 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. 오늘 우리가 이 말씀은 요한복음 1장 12절의 말씀을 오늘 꼭 외우시기를 바랍니다. 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 시작. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. 오늘 이 말씀을 통해서 우리 청년들에게 하나님께서 어떻게 역사하는지, 정말 인생 여정 속에 오늘은 최고의 축복의 선물을 성령 하나님께서 에스더에게, 필립에게, 또 아브라함에게, 여기 온 청년 모두에게, 종기리에게 다 부어 주실 줄로 믿습니다. 이럴 때는 아멘 하면 되는 거예요. 할렐루야. 오늘 여기 온 청년들, 뉴욕에서 온 청년들, 또 지난번에 우리 버지니아에서 저희 연락이 왔어요. 우리 종길이 형제하고 이야기하면서 이번 주에 꼭 가겠습니다. 그리고 와서 약속을 했어. 야, 하나님이 저 청년에게 얼마나 축복해 줄까. 놀랍게 역사해 주실 줄로 믿습니다. 제가 하는 것이 아니고 저는 하나님께서 주시는 메시지만 전하는 것 뿐이에요. 오늘 오프닝을 뭘로 할까? 19세기 미국에 가장 위대한 복음 전도자가 있었어요. 그분이 누구냐면 미국의 역사상 19세기 말 가장 복음을 많이 전한 분, 그분이 무디예요. 무디. 그 무디라는 사람이 한 60세, 65세 정도 사신 것 같아요. 이렇게 보니까 65세, 66세. 그런데 그분은 60세, 65세 정도 사셨는데 몇 명을 복음을 전했느냐? 한 1억 명 이상을 전했대. 1억 명. 그분이 가는 곳곳마다, 그분이 설교하는 곳곳마다 그분은 평신도 사역자로서 그 어마어마한 하나님의 기쁨이 되는 역할들을 하셨고, 그분이 기도를 했어요. 하나님, 나에게 믿음을 주시옵소서. 믿음을 달라고 하나님께 기도를 했어요. 무디가. 그 기도하면 저 하늘에서 막 천사가 내려와서 나의 마음속에 믿음을 넣어주는 줄 알았어. 그런데 알고 보니까 하나님의 말씀에 보니까 로마서 10장 17절에 보니까 무슨 말씀이 있었냐면 이런 말씀이 있어요. 믿음은 들음에서 나고 들음은 하나님의 말씀이라고. 그러니까 믿음이 이 로마서 10장 17절에 보니까 내가 막 기도한다고 해서 막 믿음이 막 나에 이렇게 쏟아져 오는 것이 아니고 성경을 보라는 거예요. 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀을 읽을 때에 나에게 믿음이 점점 좋아진다는 거예요. 그러니까 우리 청년들은 믿음 생활을 어떻게 하느냐? 하나님과의 관계를 가지려면 바이블을 꼭 읽어야 된다는 거예요. 매일마다 하나님의 말씀을 읽고 기도할 때에 믿음이 점점 좋아진다는 거예요. 저는 오늘 하나님께서 주시는 요한복음 1장부터 12장까지 하려고 하는데, 요한복음 1장 1절에 보면 이런 말씀이 있어요. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀은 하나님과 함께 계셨고 이 말씀이 곧 하나님이시라. 굉장히 중요한 말씀이에요. 태초에 우리가 지구가 만들기 전에, 온 우주가 만들기 전에 뭐가? 태초에 하나님의 말씀이 계셨다는 거예요. 이 말씀은
곧 하나님이셨고, 이 말씀은 곧 뭐가 아니라 하나님이 함께 계셨다는 거예요. 그러니까 우리는 하나님을 알려면 하나님의 말씀을 읽어야 되는 거예요. 1장 1절, 1장 2절, 1장 3절, 1장 4절에 보면 하나님은 예수님이라는 거예요. 하나님은 빛이라는 거예요. 하나님은 생명이라는 거예요. 그분이 이 땅에 오셨어요. 그러니까 온 유니버설, 그러니까 온 우주를 누가 만들었느냐, 그것부터 시작돼야 오늘 하나님의 엄청난 축복을 여러분들이 경험하게 될 거예요. 누가 만들어 줬는가? 온 우주를 누가 만들었는가? 해를, 달을, 별을, 지구를 누가 만들었어요? 종길이. 그렇지, 하나님이 만드는 거예요. 하나님이 이것을 사람은 누가 만들었느냐? 하나님이 만들었어요. 그래, 이 땅을 하나님이 만들었는데 하나님이 예수님을 보내주셨어요. 예수님이 곧 하나님이세요. 이 땅에 오셨는데 아무도 하나님 예수님을 알아주는 사람이 없는 거예요. 그분이 바로 예수님께서 이 땅에 오셔서 보니까 아무도 영접하는 자가 없어요. 오늘 주시는 말씀이에요. 요한복음 1장 12절의 말씀은 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자, 예수 그리스도를 믿는 자는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다는 거예요. 달을 만들고 해를 만들고 별을 만들고 지구를 만들고 바다를 만들고 이 모든 것을 만드신 분의 자녀를 되려면 어떻게 해야 하나님의 자녀가 될 수 있느냐? 예수님의 이름을 믿는 자는 하나님의 자녀가 된다는 거예요. 지금 어마어마한 축복의 말씀이 선포되고 있어요. 여기에 온 한 분 한 분에게 묻고 있는 거예요. 자, 여러분 진짜 예수님을 믿으세요? 진짜 예수님을 믿으세요? 예수님을 믿기만 하면 하나님의 자녀가 되는 거예요. 하나님의 자녀가 되면 어떻게 믿어요? 예수님을 어떻게 믿어요? 오늘 이 말씀이 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. 아멘 하면 나는 이 말씀에 동의한다라는 말씀이에요. 아멘을 꼭 해야 돼요. 그래서 여러분 다시 한번 우리 청년들에게 묻습니다. 요한복음 1장 12절은 꼭 외워야 돼요. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니, 이 말씀을 우리 청년들 믿으세요? 정말 믿으세요? 그러면 아멘 하는 순간 보이지 않지만 엄청난 역사가 이 시간부터 일어나게 된다는 사실을 꼭 믿으시기 바랍니다. 아멘도 이제 크게 하는 거예요. 이 시간부터 막 역사가, 아멘 하는 순간에 여러분들의 신분이 완전히 바뀌어지는 거예요. 아멘 하는 순간에. 얼굴을 보니까 이 말씀 한번 꼭 하고 넘어가야 될 것 같아요. 알래스카에 스티브라고 하는 청년이 있었습니다. 그 청년이 처음으로 교회를 갔어요. 그 교회를 갔는데 목사님께서 마태복음 17장 20절의 말씀을 가지고 겨자씨만한 믿음이라는 제목을 가지고 말씀을 하시는 거예요. 아주 겨자씨만한 믿음만 있으면 산을 옮길 수가 있다고.
처음 간 스티브는 깜짝 놀란 거예요. 야, 아주 작은 믿음만 있으면 산을 옮길 수 있다고? 눈이 깜짝 놀라서 무슨 생각이 들었냐면 자기 집 뒤에 산이 있었던 거야. 근데 비가 오고 눈이 오면 거기에서 자기 집으로 물이 내려오는 것 때문에 엄청나게 힘들었었어. 그때부터 그는 그 설교 말씀을 듣고 가서 하나님께 기도하기 시작했어요. 하나님, 저는 오늘 목사님 말씀을 들었어요. 아주 작은 믿음만 있으면 산을 옮길 수 있다고 제가 들었는데, 아버지, 이 뒤에 있는 산을 옮겨달라고 기도했어요. 처음 간 청년이 스티브가. 그러니까 그 소식을 목사님이 들었어요. 오늘 집사님 가서 이야기한 거예요. 목사님, 오늘 처음 온 청년 스티브가 목사님 말씀 듣고 뒤에 산을 옮겨달라고 기도하고 있어요. 그게 목사님이 깜짝 놀란 거야. 나는 마태복음 17장 20절의 말씀 가지고 겨자씨만한 믿음을 가지고 있으면 산을 옮긴다고 그냥 말씀 그대로 선포했는데, 혹시라도 저 청년이 저렇게 기도하고 산이 안 옮겨지면 어떻게 할까? 목사님이 너무 힘든 거예요. 그 산이 옮길 수 있을까? 목사님이 의심이 생긴 거예요. 그래서 하나님께 기도했어요. 하나님, 저는 하나님께서 말씀하신 그 말씀을 그대로 전파했을 뿐입니다. 근데 그 청년이 진짜 그 말씀을 믿고 자기 뒷산을 옮겨달라고 기도하는데, 혹시 저 산이 안 옮겨지면은 저 청년이 실족되고 저 청년이 얼마나 힘들겠어요. 이제 저는 하나님께 기도할 거니까 하나님이 이 청년을 책임져 주시옵소서. 그런데 그 청년이 또 계속 기도하는 거죠. 우리 뒷산을 옮겨달라고. 야, 필립이 언더스탠하고 막 웃네. 그래서 10일도 기도했어요. 그 20일 되고 막 더 열심히 기도하는 거예요. 목사님은 얼마나 힘들겠어. 지금 30일도 기도하는 거예요. 청년은 그 뒷산을 옮겨달라고. 40일째 변화가 일어나기 시작했어요. 목사님한테 찾아갔어요. 목사님, 얼굴이 붉은 걸로 찾아갔어요. 목사님, 저는 산을 위해서 40일 동안 기도했는데 산이 21세기에 하나님께 기도하면 산이 옮겨지는 게 아니라 포크레인으로 우리 산의 뒷산을 지금 흙을 다 파가지고 다른 데로 다 옮기고 있어요. 아니, 이게 무슨 소식이에요? 아니, 저기 옆 동네에 하이웨이, 고속도로를 낸다고 우리 뒤에 있는 산에 있는 흙을 다 파가지고 이 산이 없어진대요. 목사님이 얼마나 힘이 됐는지 몰라요. 네, 그렇게 기도했는데 21세기는 산이 옮기는 게 아니라 포크레인을 파가지고 땅을, 저쪽에 있는 하이웨이를 만드는데 그 땅을 전부 다 그쪽으로 옮기다니까. 이렇게 하나님이 기도의 응답을 해주시는 거예요. 야, 여러분, 하나님께 기도하면 하나님이 들어주신다는 걸 믿으시기 바랍니다. 몇천 년 전에 이스라엘 백성을 홍해 바다를 갈라서 출애굽을 했던 것처럼, 여호수아를 통해서 요단강을 갈라서 가나안 땅으로 들어가게 했던 것처럼, 지금 오늘날도 우리 청년들에게 하나님이 함께 하셔서 도와줄까? 청년들이 저에게 반문할 수 있어요. 목사님, 지금도 바다를 갈라서, 강을 갈라서 나에게 하나님이 도와줄 수 있을까요? 여러분 꼭 기억하세요. 하나님은 그 당시에는 바다가 필요해서 바다를 갈라서, 홍해 바다를 갈라서 건너게 했지만, 지금은 그렇게 할 필요가 없기 때문에 아브라함도 그렇고 청년회장, 부회장도 그렇고 하나님께서 그보다 더 좋은 방법으로 하나님이 뒤에서 인도하고 계신다는 걸 꼭
믿으시기를 바랍니다. 정말 하나님이 살아 계시는 걸 믿으세요? 오늘 또 하나님께서 여러분들을 축복하려고 오늘 이곳에 와서 이 메시지를 듣게 하는 거예요. 영접하는 자, 그 이름을 믿는 자들, 어떤 사람은 믿고 어떤 사람은 안 믿어요. 믿는 것이 뭐냐? 아멘하고 믿는 거예요. 믿는 자들은 하나님의 자녀가 되는 거예요. 하나님의 자녀는 하나님의 모든 것을 가지고 있는 거예요. 이미 하나님을 믿는 순간에, 이거 굉장히 여기가 포인트가 있어요. 하나님을 믿는 순간에 여러분의 신분은 다 바뀌어지는 거예요. 이제 여러분 안에, 종길이 안에 누가 있는 줄 아세요? 이제 하나님 믿으면 종길이 안에 하나님 계시는 거예요. 아브라함 안에 이제 누가 있어요? 하나님 계시는 거예요. 내가 아멘 했으니까. 필립, 에스더 안에, 이 안에 누가 있어요? 지저스가 있는 거예요. 이 안에. 자, 하나님은 절대로 실패할 리가 없습니다. 하나님은 아프지가 않습니다. 하나님은 예수를 믿는 순간에 이미 우리에게 승리를 다 주셨다는 거예요. 하나님은 우리에게 모든 것을 이미 건강도 다 주셨어요. 우리는 이제 절대로 예수를 믿는 순간, 오늘 이 순간부터는 여러분은 절대로 걱정할 필요가 없어요. 아니, 나는 안 될 거야. 나는 못할 거야. 내가 할 수가 없어. 그것은 여러분의 생각이지. 여러분 안에 조셉 안에 누가 있어요? 여기. 그렇죠. 할 수 있어요. 그러니까 조셉은 실패할 수가 없어요. 왜? 이 안에 누가 있기 때문에? 하나님이 계시기 때문에. 이제 우리 청년들은 한평생 살면서 절대로 두려워하지도 말고, 불안해하지도 말고, 초조해하지도 말고, 하나님이 다 책임져 주신다는 걸 믿으시기 바랍니다. 그렇지, 아멘 하는 거예요. 이제 여러분의 삶을, 이제는 평생, 이제는 뭐가 없어졌어요? 나는 이제 실패가 없다는 걸. 아니, 목사님, 나는 예수 믿으면서도 나는 힘든데, 지금도 어려운데, 뭐가 돈이 잘 안 벌리는데, 잡도 안 보이는데, 현실이 그렇다 할지라도 여러분 안에는 하나님이 계시기 때문에 그것은 다 이미 승리케 해놓고 계신다는 거예요. 가만히 보세요. 어린아이가, 아기가 태어났어. 그리고 우리 아들이 태어났어. 아이가 태어나서 걸을 때까지 몇 번이 넘어졌다 일어나느냐? 어린 아기가 태어나서 걸을 때까지 3,000번이 넘었다 일어나고, 넘었다 깨졌다 일어나고, 3,000번이 넘어졌다 해야 평균적으로 걸을 수가 있다는 거예요. 하나님은 미리 걸을 수 있도록 만들어 놓은 거예요. 그렇게 자꾸 넘어졌다 일어나고, 넘어졌다 일어나고, 이렇게 하나님이 역사하는 거예요. 우리도 마찬가지예요. 때로는 힘들고 고난이 오고 역경이 오고, 생각지도 않았는데 친구들과의 관계도 안 좋고, 또 어려움이 있어서 친구들과 관계가 멀어지고 해도 하나님은 그런 일들을 통해서 더 성공케 할 수 있도록, 더 하나님과 가까이 갈 수 있도록 하나님과 여러분들을 인도해 주시고 있다는 것을 꼭 믿으시기 바라고, 아무 염려할 필요가 없다는 것을 오늘 말씀을 해 주시는 거예요. 저는 나는 건강이 안 좋아요. 자, 한번 가만히 내가 지금 분석해서 말씀드리면, 나는 건강이 안 좋아. 자, 나는 건강이 안 좋은데 내 안에 누가 있어요? 내 안에 누가 있어? 하나님 계시고, 하나님이 건강이 안 좋다는 거 들어봤어요? 하나님은 이미 우리에게 예수 믿는 순간 이미 건강이 전 거예요. 그럼 우리는 어떻게 해야 돼요? 나는 믿으면서도 영적인 빈곤함을 느낄 때가 있어요. 왜? 딱 하나 알려주는 거예요. 여러분, 성경에서 보면 중풍병자 걸린 자를 백부장이 예수님께 데리고 와서 우리 하인이 아프다고 이야기해요.
예수님이 말씀만 해주면 우리 부하가 낡게 되는데 말씀만 해달라고 그랬더니 백부장에게 하는 이야기가, 예수님 네 믿음대로 될지어다. 그랬더니 그 순간에 중풍병자가 낫는 거예요. 혹시라도 우리가 아픈 데 있습니까? 뭐가 불편한 데 있습니까? 내가 예수님의 이름으로 선포하지 않으면 그런 일들 하나님이 역사하는 걸 경험할 수가 없는 거예요. 저는 여러분들 내 몸이 아플 때 나 이 옆구리가 깨끗하게 나을지어다 라고 선포하시면 그 옆구리가 깨끗하게 낫게 될 줄로 믿습니다. 나는 물질이 필요하고 사업도 내 계획하는 모든 일들도 내가 가만히 있으면 안 돼요. 그것을 반드시 아브라함 예수님의 이름으로 선포할 때 그것이 다 내 것으로 되어진다는 걸 꼭 믿으시기 바라요. 종길이 알겠죠? 선포하는 거예요. 내가 예수님의 이름으로 선포하지 않으면 하나님이 주신 것을 경험할 수가 없는 거예요. 이미 예수 믿는 순간에 미리 우리 청년들에게 다 주어졌어요. 이미 축복을 이미 다 주어졌어. 이미 과거가 됐어요. 여러분이 이미 승리한 사람들이에요. 이미 그것은 다 과거가 되어졌다는 걸 꼭 기억하시기 바라요. 여기에 온 청년들은 평생 하나님이 엄청난 축복을 주셨다는 것을 꼭 믿으시기 바라고, 성경에 보면 이런 말씀이 있어요. 자, 이제 하나 조금씩 요한복음 3장 16절에 보면 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셔서 독생자를 주셨는데 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 믿는 자들에게 영원토록 죽지 않고 살겠다고 하나님이 약속해 주는 거예요. 예수 믿고 나면 우리는 여기에 청년들 죽지 않아요. 우리는 이 육신은 그냥 숨이 거두면 어디로 가고 흙으로 가지만 우리 영은 죽지 않아. 여기 온 청년들은 절대 죽지 않는 거예요. 야, 예수 믿으면 이런 혜택이 다 있는 거예요. 이런 영적인 자산이 생긴 거예요. 이런 영적인 자산을 마음껏 활용하시고 바랍니다. 요한복음 3장, 이게 영생도 주셨어요. 죽지 않고. 요한복음 3장 35절에 보면 하나님이 아들을 사랑하셔서 모든 만물을 다 누구에게 줬느냐? 예수님께 줬어요. 모든 것을. 자, 이제 모든 것을 예수님께 줬어요. 예수님의 이름으로 선포하기만 하면 모든 것들이 다 해결되도록 창조되어 있어요. 예수를 믿으면서 교회를 나오면서 나는 왜 이렇게 될까? 왜 마음이 불안할까? 이것은 자기 생각이라니까. 하나님은 이미 여러분들에게 건강도 줬고, 하나님은 여러분들에게 희락도 줬고, 기쁨도 줬고, 이미 평안도 주었다는 것을 꼭 믿으시기 바라요. 요한복음 14장 6절에 보면 하나님이, 잘 들어보세요. 예수님은 나는 길이고 진리고 생명이고 나로 말미암지 않고는 하나님께로 갈 자가 없다고 그랬어요. 예수를 믿어야 하나님께로 가는, 오늘 이런 진리를 발견하고 저는 여러분들에게, 우리 청년들에게 이야기해 주는 거예요. 이 진리를 영원히 죽지 않고 살 수 있는 것. 이제 우리는 실패하지 않고 우리는 승리케 하는 것. 어떠한 어려움이 와도 예수님의 이름으로 구하면 모든 것이 다 해결되도록 창조되어 있다는 것. 이야, 요한복음 14장 14절에 내 이름으로 구하라 모든 것을 다 행하리라. 요한복음 14장 14절에 하나님의 말씀을 보면서 우리가 이 일들을 신앙생활을 해나가는 거예요. 목사님 말씀 듣고 신앙생활을 하는 게 아니라 바이블을 보면서 바이블을 말씀에 따라서 그 말씀의 기준에 살아가는 거예요. 요한복음 15장 7절에 이런 말씀이 있어요. 요한복음 15장 7절에 무슨 말씀이 있냐면, 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 오늘 성령 하나님께서 우리 여기 온 청년들에게 엄청난 선물을 주고 있는 거예요. 평생 살아가면서 최고의 축복을
말씀에 죽어 있는 거예요. 예수님만에 거하기만 하면, 예수님의 말씀 가지고 선포하기만 하면 모든 문제들이 다 해결된다는 것을 여러분 꼭 기억하시기를 바라요. 딱 한 가지만 하고 마무리할래요. 미국에 33대 대통령이 있어요. 트루먼 대통령이에요. 미국의 트루먼 대통령은 대학교를 졸업하지 못했어요. 고등학교를 졸업하고 대통령이 된 건 미국 역사상 트루먼 대통령밖에 없어요. 그분은 고향이 미주리주였어요. 근데 그가 이제 대통령을 은퇴하고 나서 미주리주로 돌아갔어요. 어린 학생들이 묻는 거야. 꼬마들이. 그 트루먼 대통령이 어디를 갔냐면 도서관에 갔는데 어린이들이 와가지고 대통령님은 어렸을 때 학교 다닐 때 반장도 하고 공부도 잘했죠? 물어보는 거예요. 트루먼 대통령은 아니야, 너희들이 말하는 거하고 나는 정반대야. 아, 그래요? 나는 공부도 못했어. 그리고 나는 운동도 못했어. 그리고 나는 눈이 안 좋아가지고 안경이 없으면 항상 눈봉사처럼 그렇게 됐어. 그런데 딱 한 가지, 나는 어렸을 때부터 하나님의 말씀을 믿고 하나님의 말씀을 읽고 하나님과 나와 함께 해 주신다는 것을 늘 나는 생각하며 살아왔단다. 무슨 일을 하든지 나는 어려움이 와도 중단하지 않고 포기하지 않고 낙심하지 않고 끝까지 최선을 다하면서 살아왔어. 그 어린이들이 이야기하는 거야. 그리고 항상 나의 뒤에는 하나님이 함께 하셔서 나를 내 등 뒤에서 언제나 밀어주고 계신다는 것을 나는 항상 믿고 왔어. 그랬더니 이렇게 대통령이 됐어. 저는 우리 청년들이 다른 거는 다 잊어버릴 수 있지만 예수님만 잊어버리지 않는다면 평생을 하나님께서 여러분의 삶을 풍성케 역사하여 주실 것을 저는 확신합니다. 우리 청년들 말씀 게을리하지 말고 매일마다 말씀 보면서 말씀 그냥 읽으세요. 읽으다 보면 자기도 모르게 마음의 평안도 오고 기쁨도 오고 모든 일들이 앞이 환하게 역사해 주셔서 승리케 하는 것을 경험하게 될 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님, 너무너무 고맙습니다. 하나님의 자녀된 축복이 이렇게 큰 것을 오늘 말씀을 통해서 깨달았습니다. 나는 절대로 부정적인 이야기를 하지 않겠다고 아버지 오늘 다짐하고 돌아가오니 우리 청년들의 삶의 현장에 날마다 하나님과 함께 하심으로 인하여 승리케 되는 놀라운 역사를 매일마다 경험하도록 인도하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. We'll just take a couple of minutes to reflect on today's message and just reflect on, asking ourselves if we do believe in God, and if we do believe in God, to receive His love by either outwardly or inwardly saying Amen, Amen, and just accepting the gift that He gave through Jesus Christ, His Son. And so we'll just take a couple of minutes to reflect on today's word.
When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. All about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you.